السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ کل کے درس میں، اس سے پچھلا جو درس تھا، اس میں ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وہ پڑھا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے یا آپ کی ازواج مطہرات کو خصوصی طور پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ کوئی بھی شخص جو ان سے اگر کسی ضرورت کے تحت بات کرنا چاہے تو وہ حجاب کے پیچھے سے بات کرے، پردے کے پیچھے سے بات کرے، براہ راست امہات المومنین کسی بھی شخص کے ساتھ جو ہے وہ محو گفتگو نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح اس بات کا آرڈر آیا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی ازواج کے ساتھ کوئی دوسرا مومن شادی یا نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اسی ضمن میں یہ آیت ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں لا جناح علیہن۔ لا جناح، جناح عربی زبان میں بطور اسم استعمال ہوتا ہے، گناہ، جرم اور اس طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر نفی کے ساتھ آتا ہے جیسے یہاں ہے لا جناح، نہیں ہے گناہ، نہیں ہے جرم، علیہن ان پر، ہن ان خواتین پر یعنی امہات المومنین پر، فی آبائہن ان کے والد کے بارے میں، یعنی ہر خاتون کے باپ کے بارے میں کوئی حرج یا کوئی گناہ نہیں ہے، ولا ابنائہن اور نہ ہی ان کی اولاد یعنی بیٹوں کے بارے میں کوئی گناہ ہے، ولا اخوانہن اور بھائیوں کے بارے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا ابناء اخوانہن اور بھتیجوں کے بارے میں بھی کوئی حرج نہیں، ولا ابناء اخواتہن اور بھانجوں کے بارے میں بھی کوئی حرج نہیں، ولا نسائہن اور نہ ہی عورتوں کے بارے میں انہیں کوئی حرج نہیں۔ یعنی اگر جو لوگ ان کے ساتھ براہ راست بغیر پردے کے بات کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے اور بھتیجا ہے، بھانجا ہے یا پھر خواتین، تو یہ جو ہے وہ ان سے بغیر پردے کے بات کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں یا جتنے باقی مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ پردے کے علاوہ بات نہیں کرنا ہے، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ ہی ان میں کے بارے میں کوئی حرج اور گناہ ہیں جن پر ان کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی جو ان کے غلام یا ان کی جو لونڈیاں ہیں تو ان کے بارے میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں، یعنی یہ لوگ گھروں میں آ سکتے ہیں یا پردے کے بغیر بات کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے جائز نہیں۔ واتقین اللہ اور اللہ فرماتے ہیں اے خواتین تم اللہ سے ڈرو، واتقین اللہ، اتقا یتقی، تقوی اسی سے ہے، ڈرنا، خوف کھانا، اور تم ساری کی ساری خواتین اللہ کا خوف کھاؤ، واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان علی کل شیء ہے ہر چیز پر شہیدن گواہ۔ شہید اللہ ذوالجلال والاکرام کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور جس کا معنی حاضر کا ہے، تو اللہ ہر چیز پر حاضر ہے، یعنی ہر چیز کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام جانتا ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے، ملائکہ ملک ان کی جمع ہے، ملائکہ فرشتوں کے لیے بولا جاتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ صلی یصلی، اسی سے ہم الصلاۃ کہتے ہیں، نماز پڑھنا، اور جب یہ صلاۃ اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے ہو تو اس کا معنی رحمت ہوتا ہے، یعنی اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کے آپ چہیتے ہیں۔ جس کے بارے میں اللہ صلی کا لفظ اللہ کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی اس پر رحمت ہے، یا اللہ جل شانہ اس کو بہت زیادہ مقام عطا کرنے والے ہیں، ان معنوں میں ہوگا، یعنی رحمت کے معنوں میں۔ اور فرشتوں کے بارے میں جب ہو تو پھر ان کا استغفار کا معنی ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کے بارے میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں، آپ کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بہت بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمائے، جن کا اللہ ذو الجلال والاکرام نے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ کے فرشتے بھی گویا کہ آپ سے محبت بھی رکھتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ یہ صلی یصلی کا لفظ جو ہے وہ عام انسانوں یا جنوں کی طرف سے ہو تو اس میں تضرع اور دعا کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی وہ اب اسی میں بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وہ درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ ہم اس کا ترجمہ آپ اپنی زبان میں درود بھیجنا ہی کر لیتے ہیں، اور اس کے معنی میں نے واضح کر دیے، یعنی اللہ کی طرف سے یصلون علی النبی، یعنی اگر اللہ بھیجتا ہے یصلی تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی رحمت ہے، اور فرشتے ہیں تو یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، یہاں پر اب آرڈر آ گیا اہل ایمان کو، اے اہل ایمان صلو علیہ، تم بھی اس کے لیے دعا کرو رحمت کی، مغفرت کی، اعلی مقام کی، وسلموا تسلیما، اور سلام پڑھو ان پر سلام پڑھنا۔ اور سلم یسلم تسلیم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اس کا ایک تو معنی یہ سلامتی بھیجو اس پر، سلم یسلم تسلیم سے، اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے اپنے آپ کو فلاں نے جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے، کیا مطلب ہے مان لیا ہے، اس کی جو ہے وہ ہر بات کے سامنے جو ہے وہ اپنا سر جھکا دیا ہے، یا اپنی ذات کو ان کے سپرد کر دیا ہے، یعنی اپنا جو ہے وہ کوئی معاملہ نہیں ہے، جو آقا کا آرڈر آئے گا اسی کے مطابق یہ جان اور زندگی جو ہے وہ چلے گی۔ تو اے اہل ایمان تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجو اور ان کو سلام بھی کہو۔ اب میرا خیال ہے پچھلی آیات اگر ذہن میں رکھی جائیں تو اس آیت مبارکہ کا معنی بڑا کلیئر اور واضح ہے کہ جتنے بھی کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے خلاف جتنے بھی لوگ برسر پیکار تھے، وہ آپ سے نفرت کرتے تھے، اور وہ آپ کی دعوت کو ٹھکرانا چاہتے تھے، نیچا دکھانا چاہتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے، یا پھر اس کو مان کے نہیں دے رہے تھے۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے قوانین وضع فرمائے کہ معاشرے کی پاکیزگی، بہتری اور مقام جو ہے وہ اس طرح ہے، اور باقی آخر میں آ کر وہ قوانین سارے ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت اور خوشخبری دی ہے کہ آپ کی دعوت، آپ کا دین کبھی کمزور نہیں ہو پائے گا، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارے اوپر جو ہے وہ رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ تمہارے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو پھر یہ آرڈر دیا گیا کہ جب اللہ محبت کرتے ہیں، جب فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تو تمہاری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی اظہار کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دو، اور ان کی باتوں کو جو ہے وہ منو عن تسلیم کرو، اور ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرو کہ اللہ ان کو وہ مقام اور مرتبے عطا فرمائے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اب اس کے مقابلے میں اب مومنوں کا کردار کیا ہو گیا؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت کرنے والے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون اللہ، جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو،
आदा युदी का मतलब होता है अजियत देना, उसी से युदूना जमा मुज़क्कर का सीगा। युदूना वो तकलीफ देते हैं अल्लाह को, व रसूलहू और उसके रसूल को। लाअनहुमुल्लाहु अल्लाह उन पर लानत करता है, लानत की है उन पर अल्लाह ने, फिद दुनिया दुनिया में भी, वल आखिरत और आखिरत में भी। वअद्दा लहुम और अद्दा यइद्दु का मतलब इदाद तैयारी करना बनाना, वअद्दा लहुम और तैयार किया है उनके लिए अजाबन अजाब मुहीनन, मुहीन अहाना युहीन से मुहीन इसम फाइल भी आता है और लफ्ज मुहीन बतौर इसम भी इस्तेमाल होता है। जिल्लत हकारत और इंतहा दर्जे की जो है वो कह लीजिए कि कमतरी के माने में अमूमन आता है। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उनके लिए ऐसा अजाब तैयार किया है जो इंतहाई जिल्लत वाला होगा, इंतहाई रुसवाकुन और बहुत ज्यादा हकारत की वजह से उन लोगों को देखा जाएगा जिनके जो इस अजाब का जो है मुस्तहिक ठहरेंगे। तो वो लोग जो अल्लाह और जो रसूलुल्लाह सल्लम को, बेशक वो लोग जो तकलीफ देते हैं अल्लाह को और उसके रसूल को, इसमें भी ये माना पोशीदा है, यानी जो लोग रसूलुल्लाह सल्लम को तकलीफ दे रहे हैं वो सिर्फ रसूलुल्लाह को ही नहीं बल्कि अल्लाह को भी तकलीफ देते हैं। तो जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाए उसके लिए लानत है दुनिया और आखिरत में। लानत का जो माना है ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रहमत से दूरी या अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की मगफरत से दूरी का नाम लानत है। जब कोई बंदा कहता है कि फलां पर लानत हो, यानी अल्लाह की रहमत से वो दूर हो जाए, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बख्शिश से वो दूर हो जाए। तो अब अल्लाह की लानत है उनकी दुनिया पर, दुनिया में भी और आखिरत में भी, यानी हर हाल में वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, धुतकारे गए। और फिर ऐसे लोगों के लिए इंतहाई जिल्लत अमेज अजाब जो है वो उनका मुकद्दर है। वल्लदीना युदून अलमुमिनीना बेशक वो लोग युदूना वही अदा युदी से युदूना वो अजियत देते हैं अलमुमिनीना मोमिनों को, अलमुमिनीना मोमिनों को, ये असल में मोमिनून मोमिन की जमा मोमिनून और फिर ये चूंकि युदूना का मफूल वाक़े हो रहा है इसलिए मोमिनीन है, यानी ये इसकी नस्बी हालत है। बेशक वो लोग जो तकलीफ देते हैं अलमुमिनीना मोमिन मर्दों को, वलमुमिनाती और मोमिना खवातीन को, बेगैर मक्तसबू बेगैरी माँ सिवा उसके, मक्तसबू माँ जो इक्तसबू उन्होंने कमाया, इक्तसब यक्तसिबु इक्तिसाब कमाना जमा करना, और मक्तसबू जो उन्होंने कमाया यानी उसके अलावा तकलीफ देते हैं जो उन्होंने किया। यहाँ पर लफ्ज़ माना किया हम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बेशक वो लोग जिन्होंने वो लोग जो तकलीफ देते हैं मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को, बेगैर मक्तसबू उनके किए के बगैर, यानी उन्होंने वो काम किया भी नहीं इसके बावजूद भी उनको उस पर तकलीफ देते हैं। फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना, फ़क़द पस यकीनन पस तहक़ीक़ इह्तमलू बुहतानन, इह्तमल यह्तमिलु इह्तिमाल यानी वो उठाए हुए हैं, ये हमल से है ना, इह्तमलू तो उन्होंने उठाया है, बुहतानन बुहतान, बुहतान हमारी यहाँ भी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, उन्हीं मानों में तकरीबन अरबी में है, यानी असल लफ्जी माना होता है बुहतान का बदल देना, बाहता का मतलब होता है बदल देना। और जब लफ्ज बुहतान बोला जाता है तो गोया के हक को बातिल के साथ बदल देना, सच को झूठ के साथ बदल देना या किसी भी और तरीके से, तो वही उन्होंने उठाया है बुहतान व इस्मन मुबीना और गुनाह बहुत वाज़े। तो जिन्होंने मोमिनों को तकलीफ दी और उनको बगैर किसी वजह के, बगैर मक्तसबू बगैर उनके किए के, उनकी किसी भी जो है वो कोई ऐसी गलती नहीं थी जिस पर उनको तकलीफ दी जाती, फिर भी उन्होंने तकलीफ दी सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल को जो है वो मानते हैं। तो फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना, तो उन्होंने बुहतान भी बांधा है और फिर इसी तरह जो है वो बहुत बड़ा गुनाह भी इन्होंने कमाया है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, या अय्युहन नबिय्यु ए नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कहिए, लिअज़वाजिका अपनी बीवियों को, लिअज़वाजिका अपनी बीवियों के लिए, व बनातिका और अपनी बेटियों को,
वनिसाइल मुमिनीन, और मोमिनों की भी औरतों को, युदनीना अलैहिन्ना, युदनीना, अदना युदनी, इदना का मतलब होता है ऊपर से नीचे को किसी चीज का लटकाना, जैसे पर्दा लटकाते हैं। युदनीना, वो लटका लें, अलैहिन्ना, अपने आप पर, मिन जलाबीबिहिन्ना, जिलबाब की जमा जलाबीब आती है, और जिलबाब ऐसे पर्दे को कहते हैं जो औरत के सर पर रखा जाए तो उसका पूरा बदन ढांप ले, जिलबाब। और इसी तरह ऐसा कपड़ा जिसके साथ खातून का मौजम या ज्यादा हिस्सा जो है वो जिस्म का ढांप जाए, उसके लिए भी जिलबाब का लफ्ज होता है। जैसे हमारे यहाँ बड़ी चद्दर अमूमन जो खवातीन लेती हैं तो ज्यादातर हिस्सा जो है वो उसका, खातून का, वो उस कपड़े में आ जाता है, तो उसको भी जिलबाब कहते हैं। या बुरका जैसे हमारे यहाँ है, जो आम कपड़ों के ऊपर अलग से फिर पहना जाता है, तो उस मानों में भी जिलबाब का जो है वो माना आ जाता है। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों को, बेटियों को और मोमिनों की औरतों को कहिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, वो डाल लें, वो लटका दें अपने आप पर जिलबाब। और जिलबाब का माना मैंने कर दिया है जो पूरे जिस्म को ढांपने वाला कोई कपड़ा अपने ऊपर से जो है वो लटका ले। ज़ालिका अदना, ये दना यदनू से है, अदना, दना यदनू। पहला जो लफ्ज आया था युदनीना और अदना, इसमें थोड़ा फर्क देखिए। पहले लफ्ज आया वह निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना, तो मैंने अर्ज किया वो फेल है अदना युदनी से इदना, और उससे युदनीना जमा मुन्नस का सीगा है। और ये है अदना, ये है दना यदनू से फेल है, और ये उसका मुबालगे का सीगा है अदना। बहुत, दना यदनू, दुनूब जो अरबी लफ्ज है उसका मतलब होता है करीब होना, किसी का बिल्कुल साथ होना। ज़ालिका, तो ये बात या ये काम, अदना ज्यादा करीब है, अन युरफना, कि वो पहचानी जाए। आराफा या आरिफू और आराफा या आराफू दोनों तरह इस्तेमाल होता है। इदराक, पहचान, इस तरह के इसके माने आते हैं। तो ज़ालिका अदना अन युरफना, ये ज्यादा करीब है कि वो पहचानी जाएं, यानी खवातीन जब जिलबाब पहने होंगी तो इससे जो है वो उनकी पहचान हो जाएगी। फला युज़ैना, फला युज़ैना, बस ना उनको कोई तकलीफ पहुंचाई जाए। युज़ैन, कोई तकलीफ उनको ना, वही अज़ा युज़ी जो पीछे मूजी उसी से लफ्ज निकलता है, वो पीछे भी लफ्ज आया वल्लज़ीना युज़ूना, जो तकलीफ देते हैं। फला युज़ैना, बस उनको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचाई जाए। वकान अल्लाहु गफूरन रहीमा, और बेशक अल्लाह है गफूर, माफ करने वाला, रहीमन, मेहरबान, रहम करने वाला। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम यकीनन गफूर और रहीम है, और उसके ये अहकाम मबनी बर हक हैं। और क़यामत तक के आने वाले, जब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये आर्डर दिया कि आप कहिए अपनी बीवियों को भी, अपनी बेटियों को भी, और आम मोमिनों की औरतों को भी, तो अब हर मोमिन मर्द के लिए ये लाजिम है कि वो अपने घर में एहतमाम करे कि ख़वातीन जो हैं वो पर्दे का एहतमाम करें। और जो चीज़ें जो है, और इसका असल फ़ायदा क्या है, ज़ालिका अदना अन युरफना, ये ज़्यादा करीब है कि वो खातून पहचानी, ये मुहज्जब खातून है, ये एक मोमिना खातून है, ये बाहिजाब खातून है, बासितर खातून है, लिहाजा कोई जो है वो उबाच उनको जो है वो तंग करने से जो है वो इस तरह बाज रहेगा। मुसलमान मुआशरों में आम तौर पर और पूरी दुनिया में अमूमन ऐसी खातून जो बावकार हो, बाहशमत हो, तो उसके करीब जो है वो इस तरह के उबाश किस्म के लोग नहीं आते। और ऐसी खातून जो लहक लहक कर चलती हो और लोगों को जो है लुभाने वाले अंदाज इख्तियार करे, तो उबाश किस्म के लोग उन खवातीन के साथ जो है वो ज्यादा छेड़खानी करते हैं। इसलिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने यह हुक्म दे दिया, और इसकी इब्तिदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, आपके घरानों से, आपकी अपनी बीवियों और बेटियों से, और फिर उसके बाद। और यही असल जो है वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीज़ा और खासा है। जो भी आर्डर आए हैं सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर से, और प्रैक्टिकली सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दी, ताकि क़यामत तक के आने वाला कोई बंदा ये ना कह सके ये तो मुमकिन नहीं है।
یہ تو ہو نہیں سکتا ایسے، یہ تو بڑا اپنے آپ کو جو ہے باندھنے والی بات ہے، اس میں تو بڑی گھٹن ہے، ایسے نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کی فطرت سلیم ہو اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ اس کا معاملہ سیدھا ہو اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے اپنے آپ کو واقعتاً اس کا بندہ شمار کرتا ہو، تو پاک دامنی، عفت، عزت اور خیرخواہی ساری چیزیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین میں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام حقیقی معنوں میں قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔